Three important governance question that no one expected. யாருமே expect பண்ணல. So now I am going to discuss the three important questions. Mr. X, a senior officer, was overseeing a critical vaccination program during pandemic. He found that private services provider responsible for vaccine distribution was compromising the quality to make profits. Despite immense pressure to manage the issue due to vested interest, he raised his voice based on principle of public administration, which he learned during various training programs attended across his career. He reported the issue to appropriate vigilance authority, halted the contract to ensure the citizens' welfare. ஸோ ரொம்ப சிம்பிள். அதாவது ஒரு சீனியர் ஆஃபீஸர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேக்சினேஷன் ப்ரோக்ராமும் ஓவர்சி பண்ணணும். ஸோ அதில் வந்து என்ன பார்த்துருக்கிறாருன்னா ப்ரைவேட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் வந்து காம்ப்ரமைசிங் தி குவாலிட்டி டு மேக் ப்ராஃபிட்ஸ் இதை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாரு. ஸோ அதை எக்ஸ்போஸ் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு அவருக்கு நிறைய ப்ரெஷர் கிடைச்சும் அவர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு அப்படின்னா அதாவது இதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக நம்ம வந்து கம்ப்ளைண்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு ஸ்டெப் எடுத்திருக்கிறாரு. ஸோ ஹி ரிப்போர்ட்டட் த இஷ்யூ டு தி அப்ராப்ரியேட் விஜிலன்ஸ் அத்தாரிட்டி அண்ட் ஹால்டட் த கான்ட்ராக்ட் டு என்ஷூர் த வெல்ஃபேர் ஆஃப் த சிட்டிசன். So which one of the following principle of public administration was most strongly demonstrated by Mr. X action? So it is literally accountability. See, generally வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து அக்கௌண்ட். ஸோ அவர் வந்து அவரோட வேலைக்கு வந்து இன்டெகிரிட்டியாக செயல்படுறாரு. அண்ட் ஆல்சோ he reported what he found. So this comes under accountability. Okay. Say in multi-ethnic district where both economic competition and historical grievances frequently led community tensions, flashpoints has arisen within the government. Decision to allocate land for waste management, facilitate near the tribal hamlet, sparkling protest by tribal community, which claims the land was sacred and critical to the cultural identity. At the same time, urban residents, local industries supported the project, citing severe solid waste challenges, health concerns due to lack of proper disposal sites. The conflict has escalated road blockade, social media campaign, and allegation police access. As a responsible government official, you are tasked with resolving the situation through mediation, ensuring the sustainable outcome that balances environmental needs, tribal rights, and urban public health. So, ரொம்ப சிம்பிள். அதாவது ஒரு பிளேஸ் இருக்குது. அந்த பிளேஸில் யார் இருக்காங்க அப்படின்னா அர்பன் பீப்புளும் இருக்காங்க, சேம் டைம் ட்ரைபல் பீப்புளும் இருக்காங்க. இந்த ட்ரைபல் பீப்புளோட சாக்ரெட் பிளேஸாக ஒரு இடம் வந்து இருக்குது. அந்த இடத்துல ஒரு ப்ராஜெக்ட் வரப்போகுது. அந்த ப்ராஜெக்ட் என்ன அப்படின்னா சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட். இந்த சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து அர்பன் பீப்புளுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்க போகுது. ஸோ இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்ஃப்ளிக்ட் வந்து என்னென்னா, ஸோ the tribal community which claims the land was sacred and critical for cultural identity. இந்த tribal community இது வந்து கல்ச்சுரல் ஐடென்டிட்டியாக இருந்திருக்கு. ஸோ பட் இப்போ இந்த ப்ராஜெக்டை இங்கே கொண்டு வரக்கூடாதுன்னு இந்த ட்ரைபல் கம்யூனிட்டி சொல்கிறாங்க. பட் இந்த சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கொண்டு வரலன்னா இந்த அர்பனுக்கு வந்து அர்பன் பீப்புளுக்கு வந்து ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வரும். ஸோ ஹெல்த் கன்சர்ன்ஸ் டியூ டு லேக் ஆஃப் ப்ராப்பர் டிஸ்போசல் சைட்ஸ். த கான்ஃப்ளிக்ட் எஸ்கலேட்டட் த ரோட் பிளாக்கேட் அண்ட் சோஷியல் மீடியா பிரச்சனை உண்டாக்கிருச்சு. ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து என்ன சொல்யூஷன் கொடுப்பீங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. A successful conflict resolution process must begin with acknowledging the cultural concern of the protecting tribal community before discussing the technical alternatives. Yes, எப்பயுமே as a district magistrate, as a collector நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ acknowledge the cultural concern. நீங்கள் கன்சர்னை acknowledge பண்ணியே ஆகணும். A government should move ahead with the project without delaying the address urban health, without delay to address the urban health concern, with outweighing the sentiments of small groups. See, every stakeholder, small or big stakeholder, யாராக இருந்தாலையும் they are a part of government. அப்போது அவங்கள நெக்லெக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்டை கொண்டு வரக்கூடாது. 1 statement 2 is wrong, 1, 3 and 4 is correct. Creating a multi-stakeholder dialogue platform including tribal leaders, environmental experts and municipal representatives to build a mutual understanding and help de-escalation tension. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு நீங்கள் ஒரு 3 ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸையும் கூப்பிட்டு பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு அதுக்குள்ள சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறது. கண்டக்டிங் அண்ட் independent environmental and social impact assessment and sharing finding transparently with both sides to facilitate evidence-based decision making. Yes, so evidence-based decision making is a good answer. So 1, 3 and 4. Again, so next important question. So 3 questions, most easiest question in UPSC prelims this year, but seems to be difficult.
கொஞ்சம் யோசிக்கணும். மிஸ்டர் எக்ஸ், a mid-level civil service officer working in urban development in a major city. Recently, she was involved in approving a contract for public infrastructure project. A new community park during approval process receive a piece of confidential information indicating that one of the shortlisted contractor had a history of poor workmanship, allegation of corruption and other cities. See, Mr. X, so சிவில் சர்வீஸ் அஃபிஷியல். ஸோ அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக ஒரு கான்ட்ராக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ரூவ் பண்ணணும், ஒரு கம்யூனிட்டி பார்க். அந்த அப்ரூவல் ப்ராசஸில் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குது. என்னன்னா, நீங்கள் ஒரு ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க, இவங்களுக்கெல்லாம் இதை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இவங்கள யாரோ ஒருத்தருக்கு இதை கொடுக்கலாம். அந்த ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ண லிஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கேண்டிடேட்டை பற்றி, ஸோ அஸ் அ புவர் ஒர்க்மேன்ஷிப், ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் புவர் ஒர்க்மேன்ஷிப், அலிகேஷன் ஆஃப் கரப்ஷன் ஆன் அதர் சிட்டிஸ். புவர் ஒர்க்மேன்ஷிப், அவங்க வந்து புவர் ஒர்க்மேன்ஷிப் ஆகும், அலிகேஷன் ஆஃப் கரப்ஷன் இன் அதர் சிட்டிஸும் சொல்லியிருக்காங்க. தோ நத்திங் ஹஸ் பின் லீகலி ப்ரூவன். ஸோ இன்னும் எதுவும் லீகலாக ப்ரூவ் ஆக கிடையாது. அப்போது ஜஸ்ட் அலிகேஷன்ஸ், குற்றச்சாட்டுகளை மட்டும்தான் இருக்குது. த ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் மிஸ்டர் ஒய் அட்வைசஸ் ஹர் டு, த ஹெட் வந்து என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, நாட் டு டிஸ்க்ளோஸ் த இன்ஃபர்மேஷன் டு த ப்ராஜெக்ட் கமிட்டி. ப்ராஜெக்ட் கமிட்டிக்கு இதை பற்றி சொல்லாதீங்க, ஆர் பப்ளிக், பிகாஸ் பப்ளிக் கிட்டே சொல்லாதீங்க. இப்படி சொன்னால் அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிலே ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அண்ட் டேமேஜ் த சிட்டி ரெப்புடேஷன். ஸோ ஹவவர் மிஸ்டர் எக்ஸ் பிலீவ்ஸ் தட் வித்ஹோல்டிங் சச் இன்ஃபர்மேஷன் காம்ப்ரமைசஸ் டிரான்ஸ்பரன்சி அண்ட் பப்ளிக் ட்ரஸ்ட். அப்படி சொன்னாலும் மிஸ்டர் எக்ஸ் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, நம்ம இதை வித்ஹோல்டு பண்ணுறது மூலயமா டிரான்ஸ்பரன்சியும் பப்ளிக் ட்ரஸ்டையும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. அப்போ இந்த சுச்சுவேஷனில் என்ன சொல்யூஷன் எடுப்பாங்க, என்ன டெசிஷன் எடுப்பாங்க? வாட் அமாங் த ஃபாலோயிங் ஷுட் மிஸ்டர் எக்ஸ் டூ? ரொம்ப ஈஸி. இமீடியட் டிஸ்க்ளோஸ் த இன்ஃபர்மேஷன் டு த ப்ராஜெக்ட் கமிட்டி அண்ட் பப்ளிக். சி, எதுவுமே ப்ரூவன் கிடையாது, அப்புறம் எப்படி நீங்கள் இமீடியட்டாக டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணுவீங்க? ஒன்ஸ் 1 இஸ் ராங், 3 இஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி கரெக்ட், 2 கரெக்டாக தப்பா? ரெக்கமெண்ட் ரிமூவிங் த கான்ட்ராக்டர் ஃப்ரம் தி ஷார்ட்லிஸ்டிங் டு protect the projected integrity, ப்ராஜெக்ட்ஸ் இன்டெகிரிட்டி. சி, அகைன் ப்ரூவனே இல்லாமல் எப்படி நீங்கள் கான்ட்ராக்டர் ரிமூவ் பண்ணுவீங்க? 2 தப்பு, ஆட்டோமேட்டிக்லி 3 becomes correct. Propose limited disclosure to an oversight committee while keeping an information confidential from public for a time being. Yes, குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு நீங்கள் பப்ளிக் கிட்ட டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணாமல் இருக்கணும். லிமிட்டட் டிஸ்க்ளோஷர் டு ஓவர்சைட் கமிட்டி, ஓவர்சைட் கமிட்டிக்கு ஒரு லிமிட்டட் டிஸ்க்ளோஷர் கொடுக்கணும். ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 3 is correct. This seems to be a big question, but very easy answer. Thank you. Let us continue with other subjects in following classes.